따라해 주세요. 삶의 도약을 위한 실패. 삶의 도약을 위한 실패, 그런 제목으로 하나님의 말씀을 전하겠습니다. 사랑하는 여러분, 얼마나 많은 실패를 경험하면서 오늘 이 자리까지 오셨습니까? 실패는 누구나 경험하는 삶의 한 부분인 것이죠. 실패는 인생에 있어서 일상적이고 보편적인 삶의 이야기입니다. 누구나 실패를 경험하죠. 그러나 위대한 사람, 또 성공한 사람, 또 귀한 이런 사람들은 보통 사람보다 훨씬 더 처절한 실패를 맛본 사람들입니다. 더 많은 인생의 한계 앞에서 몸부림을 쳤죠. 수많은 날들을 한숨 지며 허무한 밤을 보낸 사람들입니다. 흔히 실패할 때 우리 모두는 실패 후에 하는 행동이 어떤 행동을 할까? 학자들은 두 가지 얘기를 합니다. 하나는 실패를 잊어버리려고 망각하는 쪽을 선택합니다. 또 하나는 실패를 은폐시키고 미화시키는 것입니다. 자, 실패가 노출될 때마다 많은 사람은 분노와 수치감을 감추지 못하죠. 그래서 스탈린이라고 하는 사람이 이제 집권을 시작하자마자 제일 먼저 한 일이 뭘까요? 놀랍게도 자기의 어린 시절 스탈린을 잘 알고 있었던 이런 친구들을 하나씩 하나씩 죽여버리기 시작한 것입니다. 여러분, 스탈린의 행동은 무엇을 말할까요? 그것은 자기 자신의 부끄러운 과거를 묻어버리기 위한 인간의 파괴적인 성향의 노출이다, 이렇게 말할 수 있습니다. 여러분, 성경을 읽다가 깜짝 놀라는 것이 있습니다. 그것은 성경의 정직성입니다. 인간의 실패와 약점과 부끄러운 과거를 완전히 낱낱이 드러내는 것입니다. 존경할 만한 믿음의 큰 산맥 같은 일꾼을 소개할 때 가감 없이 폭로합니다. 예를 들어서 아브라함의 실패, 믿음의 조상이라고 말하기는 너무나 부끄러운 그의 실수를 낱낱이 고발합니다. 이런 다윗의 실패, 하나님의 마음에 합한 사람이라고 할 수 없는 너무나 많은 죄를 성경은 낱낱이 기록을 하죠. 사도 바울의 끔찍한 처절한 실패를 입체적으로 보여줍니다. 시간대별로 보여주죠. 적나라하게 보여줍니다. 자, 왜 이럴까 하는 것입니다. 왜? 실패를 통해서 일어난 위대한 사람, 실패 때문에 더 잘된 하나님의 역사, 실패가 우리에게 주는 인생의 교훈이 너무나 크기 때문에 하는 거예요. 성경을 보십시오. 다 실패한 사람들의 이야기, 시험찮은 사람들이 위대한 지구의 역사, 이 지축을 흔드는 얘기죠. 자, 실패를 통해서 회복시키시는 위대한 하나님의 은총을, 은혜의 드라마를 보여주는 것입니다. 선택받은 하나님의 사람을 끝까지 하나님이 추적을 하는 것이죠. 계속해서 추적해서 변화시키면서 사랑을 하면서 성숙시켜가는 이야기입니다. 설교의 서두에 동영상 하나를 보려고 합니다. 이 내용은 마약과 범죄의 소굴에서 태어난 한 사람, 미혼모인 어머니, 가난과 좌절의 이야기입니다. 어머니의 사랑과 하나님 향한 마음이 한 인간을 어떻게 변화시켰고 최정상의 자리에 섰을 때 그는 뭐라고 고백을 하고 그의 인생의 가치는 무엇이라고 간증하고 있는가 하는 내용인데, 한번 여러분 이 동영상을 보고 이 동영상 속에서 하나님의 음성을 듣는 그런 여러분 될 수 있기를 바랍니다. Please welcome the 2013-14 Kia NBA Most Valuable Player, Kevin Durant.
that was when I ruled the world. Cephalosha will throw in. Here is Durant for the win! Kevin Durant! You know, I think that bad relationships can definitely get you distracted and get your eye off of God. And I think, you know, if I continue to just have the right people in my life, listen to them, when they be real with me, definitely apply it and try to move forward in my life, and then things can change for me. Good at talking, but I'm a little nervous today. First off, I'd like to thank God for changing my life and let me really realize what life is all about. Basketball is just a platform in order for me to inspire people, and I realized that. I love basketball so much, I love playing it. I just never thought that I could make it to college, NBA, or stand up here today in front of you guys and be an NBA MVP. It's just, and I had so much help. So many people believed in me when I didn't believe in myself. So many people doubted me and motivated me every single day to be who I am. I've been through the toughest times with my family, but I'm still standing. Fish, Nick, Perk, Tabo, Karan, Serge, Hashim. I just want to say thank you to you guys, man. And I thank you, man. I appreciate you. I know I set the example for y'all. I know it's days where I have my bad days, and I say some words I'm not supposed to say sometimes. But when I need an extra push, you guys are there, man. And I appreciate that. I appreciate that because I'm not always the best leader. I'm not always the best player. I don't always shoot the best in the games, but you guys make me so much better without even knowing, man. And last, my mom. I don't think you know what you did. You had my brother when you were 18 years old. 3 years later, I came out. Everybody told us we weren't supposed to be here. We moved from apartment to apartment. First apartment. No bed, no furniture. And we just all sat in the living room and just hugged each other. Because that's what we thought we made it. We wasn't supposed to be here. You made us believe. You kept us off the street. Put clothes on our backs, food on the table. When you didn't eat, you made sure we ate. You went to sleep hungry. You sacrificed for us. You the real MVP. Just like to thank God again. He's the first and the last, Alpha and Omega. I thank you for saving my life. I appreciate everybody. Thank you for all of you.
having people walking with you and wanting the same things you want, you know, everything is just on another level. You know, everything has been fun, man. 케빈 듀란트라고 하는 사람, 수없는 실패, 이런 실패의 과정을 통해서 정말 진정한 영웅, 진정한 MVP는 어머니라고 고백을 하고, 또 마이클 조단이 가지고 있던 모든 기록들을 다 뛰어넘는 위대한 선수가 됐음에도 불구하고 가난한 아이들이 좀 쉽게 좋은 운동화를 신을 수 있도록 나이키와 계약을 하고, 이런 것들을 보면 이런 아름다운 삶을 위해서 하나님이 여러 번의 실패를 주지 않았나, 그런 생각을 하게 됩니다. 오늘 본문에는 실패의 본보기 하나를 보여줍니다. 동시에 실패를 극복하면서 얼마나 위대한 사람으로 변모되었는지를 보여주는 본문입니다. 오늘 본문의 주인공은 베드로죠. 예수 그리스도를 위해서 목숨을 다 바치겠다, 다른 사람은 다 주님을 부인하고 떠난다고 할지라도 나는 주님 곁에 평생을 함께 하겠다, 이렇게 호언장담을 하죠. 큰 소리치던 주님의 수제자입니다. 그런데 주님이 고난당하는 것을 보자 그는 주님을 부인하죠. 저주합니다. 맹세합니다. 그리고 주님을 떠나버리는 것입니다. 그리고 다시 어부가 되죠. 베드로는 완전히 실패한 사람입니다. 주님을 피하죠. 그때 주님이 고향 갈리 바닷가까지 추적해서 내려가십니다. 그리고 그를 회복시켜주는 것이 오늘 본문이죠. 주님께서 실패하고 낙심한 베드로를 어떻게 일으켜 세우실까? 먹고 사는 일에 다시 욕망의 포로가 된 베드로. 나는 물고기나 잡으러 가겠다, 우리를 또 다 함께 가겠다. 모든 제자들의 행동이 같았습니다. 자, 밤새도록 고기를 잡으려 그물을 던졌는데 한 마리도 잡지 못했습니다. 실패한 제자들이 밤을 새워가면서 잡고 싶었던 이 고기, 그 물고기는 무엇을 의미할까요? 이것은 세상의 재물이요, 세속적인 부유함인 것입니다. 이것은 진리가 없는 성공을 꿈꾸는 헛된 그물질이죠. 밤새도록 고단한 인생의 바닷속에서 경험한 허무 그 자체였습니다. 이 같은 실패와 허무 속에서 주님이 회복시키는 단계는 무엇일까 하는 거예요. 오늘 여러분 예배드리는 여러분에게도 크고 작은 실패가 있을 것입니다. 지난 일주일에 아주 작은 부분에 있어서 우리의 실수 있었을 것이고, 인생에도 큰 어떤 결정을 내려야 될 때 잘못된 결정으로 또 어려움을 처한 그런 우리들이 아닌지 생각이 듭니다. 어떻게 회복이 가능할까? 문제 앞에서. 이런 것이 오늘 본문의 중요한 주제입니다. 세 가지 회복의 단계를 이야기하겠습니다. 첫 번째 회복의 단계입니다. 따라하세요. 문제 앞에서 너의 한계를 돌아보라. 문제를 회피하지 말고 문제를 직면해 다시 보고 찬찬히 문제를 살펴보고 문제 속에서 너를 들여다보라 하는 것입니다. 자, 여러분, 인간이 가지고 있는 한계, 그 한계는 무엇일까? 많은 한계가 있지만 다음과 같은 세 가지의 한계가 있다고 생각을 합니다. 하나는 인간 능력의 한계를 보아라. 주님이 그렇게 말씀하십니다. 인간 스스로 무엇인가 할 수 있다는 착각을 버리라고 말씀합니다. 나의 노력으로 인생의 행복이 불가능하다, 이것을 알아라. 막상 중요한 것 상당 부분은 아무것도 되지 않았다는 거죠. 베드로, 너는 프로 어부잖아. 넌 왜 한 마리 고기도 밤새 잡지 못했잖아. 너의 한계를 보라. 너의 무능함을 보라. 너의 부족함을 보라 하는 것입니다. 무능의 벽 앞에 서서 너의 실상을 보라. 내 능력의 한계를 보라 하는 거예요. 또 하나는 인간 생명의 한계를 보아라 하는 것입니다. 내가 죽을 수밖에 없는 한계를 가진 존재다 하는 거죠.
우리 전광석화 그런 얘기를 합니다. 번갯불이 번쩍 하는 것. 그저 0.1초도 안 걸리죠. 전광석하다 그래요. 우리 인생을 한번 돌아보시길 바랍니다. 저희 어머님이 올해 90인데 제가 어머니한테 어머니 인생은 어땠습니까? 그러면 이렇게 대답하십니다. 너무 빨리 지나갔어. 금방 지나갔어. 10년도 여러분 돌아간 시간, 옛 과거의 시간은 전광석화였습니다. 앞으로 남은 날은 어때요? 얼마가 될지를 우리가 측정할 수가 없어요. 인간 생명의 한계를 보아라 하는 것입니다. 또 하나 아주 중요한 것, 오늘 이 본문 속에서 따라서 인간의의 한계를 보아라. 인간의의 한계를 보라는 거예요. 너는 죽음 앞에서 내가 얼마나 내 스스로 살아남기 위해서 나를 부인하고 저주하고 맹세까지 하고 작은 계집종 앞에서 주님을 모를 뿐만 아니라 주님을 저주하고 그렇게 했던 너의 모습을 봐라. 너는 완전한 의인도 아니고 범죄자잖아. 변덕쟁이잖아. 무능하잖아. 이기주의자잖아. 기회주의자잖아. 여러분, 인간이 얼마나 악한 존재를 깨달을 수만 있다면 어쩔 수 없는 한계라는 장벽에 부딪히고 인간 능력의 한계, 생명의 한계, 의의 한계에 부딪힐 수밖에 없는, 이것을 아는 사람은 정말 위대한 사람이에요. 이걸 모르니까 어때요? 헛똑똑이고 인생을 자기 나름대로 개척하겠다고 그렇게 막 나서는 것입니다. 하나님이 없이 혼자 살아갈 자신이 없죠. 성경은 어때요? 하나님이 없이 내 인생을 내가 혼자 노력해서 뭔가 해보겠다, 그 자체가 죄라고 말합니다. 만약 여러분 이런 생각을 해보세요. 베드로가 이 밤에 고기를 엄청나게 잡았어요. 주님을 다시 믿지 않았을 겁니다. 여기도 마찬가지. 오늘 예배드리는 여러분 가운데 어떤 분이 있느냐? 돈이 엄청 많아 봐요. 여기 안 남아. 주님 믿지 않아요. 내 뜻대로 되면 어때요? 막 나가는 거죠. 그 인생은 불행한 것입니다. 저는 종종 이런 분이 계세요. 여러분 잘 알다시피 최예순 선교사나 최반석 선교사를 위해서 그분들이 기도 제목을 쭉 이렇게 내놓을 때 옛날 얘기예요. 사업이 잘 되게 해주세요. 막 복 주세요. 막 이번에 투자하는데 이게 잘 되게 해주세요. 기도가 잘 안 되더군요. 보니까 그분은 부자가 되면 주님을 부인할 뿐이에요. 결국은 어때요? 다 바닥으로 떨어지고 나서야 원래 본연의 위치로 돌아온 것입니다. 선교사로 간 거죠. 그리고 주의 일을 할 수 있었습니다. 여러분, 인간 능력의 한계, 생명의 한계, 의의 한계를 볼 수만 있다면 큰 축복이에요. 오늘 이 본문은 철저히 베드로의 과거를 돌아보게 하는 내용입니다. 3번 주님을 모른다고 부인하고 저주하고 맹세했던 베드로에게 3번 묻습니다. 요한의 아들 시몬아, 네가 나를 사랑하느냐? 또 여러분, 주님을 인격적으로 처음 만났던 그곳이 갈릴리 호수거든요. 누가복음 5장 4절에 보니까 깊은 들어가서 그물을 내려 고기를 잡으라. 고기를 잡은 것이 힘이 많아 그물이 찢어지는지라 그랬습니다. 중요한 단어. 처음 주님을 만났을 때 고기를 많이 잡았던 그물이 찢어졌어요. 그러나 이번의 결과는 거의 비슷하지만 그 명령과 결과는 좀 다릅니다. 오늘 요한복음 20장 6절에 보니까 그물을 배 오른편에 던지라. 그리하면 잡으리라. 이랬더니 물고기를 많이 잡았는데 그물이 찢어지지 않았다. 이렇게 얘기하고 있습니다. 큰 물고기 153마리가 잡혔고 그물이 찢어지지 않았다 그랬어요. 또 여러분, 베드로가 주님을 모른다고 부인했던 것이 어딜까? 숯불 곁이었습니다. 숯불. 오늘 이 본문에도 보니까 숯불이 나오죠. 육지에 올라와 보니 숯불이 있는데 그 위에 생선도 있고 떡도 있더라 그랬습니다. 이것은 무엇입니까?
이것은 실패했을 때의 그 장면과 처음의 장면을 다 생각나게 이렇게 주님이 하고 있는 것을 보죠. 그 문제를 뛰어넘는 삶의 회복과 이 도약을 위해서 다시 문제를 자세히 돌아보라 이거예요. 너의 능력의 한계와 생명의 한계와 의의 한계를 돌아보라 하는 것입니다. 자, 여러분 어떤 분이신지, 인간이 얼마나 이런 한계를 가지고 있는지 한번 다음의 영상을 한번 볼까요? The heavens dignified with a glimpse of your glory. The earth declares the wonders of your work, leading us to the light, calling us to the life. You are the reigning King, you're Almighty God. The nations testify your work of salvation. The people declares the power of your name, and the fullness of your love, the fullness of your grace. You are the reigning King, you're Almighty God. Lord, glorified in our worship, be glorified in our praises. Fill your place here and now, God Almighty. We praise you, oh God Almighty. The heavens dignify with a glimpse of your glory. The earth declares the wonders of your work, leading us to the light, calling us to the light. You are the reigning King, you're Almighty God. The nations testify your work of salvation. The people declares the power of your name, in the fullness of your love, the fullness of your grace. You are the reigning King, you're Almighty God. Lord, the way, the truth, the life you are. Lord, you are my everything, the Christ, my Savior, great I am. Every step I take, every moment of my life, Lord, faithful. You're my glorious God. Lord, this narrow gate, the sorrow path, I walk with you in full of joy. The Christ, the Son of living God. Every step I take, every moment of my life, Lord, I trust you, only you alone. Oh, my Father, God, my Father, oh, my Lord, you're my everything. My Lord, oh Jesus, Abba, Father, my life, my breath, you're my everything. Oh, my Father, God, my Father, oh, my Lord, you're my everything. My Lord, oh Jesus, Abba, Father, my life, my breath, you're my everything. Oh, my Father, God, my Father, oh, my Lord, you're my everything. My Lord, oh, Jesus, Abba, Father, my life, my breath, you're my everything. Oh,
my Father, God my Father, oh my Lord, you're my everything, my Lord, oh Jesus, Abba Father, my life, my breath, you're my everything. 내 것인 줄 알았는데 내 것이 아니었다는 사실, 이 사실을 좀 더 일찍 알았다면 참 인생이 아름다웠을 걸 하는 생각이 들죠. 좋은 집도 내 것이 아니고, 옷도 좋은 가방도 내 것이 아니고, 여유로움도 내 것이 아니고, 남편마저도 내 것이 아니고, 생명 같은 아이들도 내 것이 아니다. 지금까지 내 소유인 것처럼 누렸던 모든 것이 내 것이 아니었다. 이 사실을 깨닫는 사람, 인간의 한계와 무능과 인간의 의의를 아는 사람은 여호와 하나님을 의지할 수밖에 없게 되는 거예요. 삶의 한 단계 도약을 위해서 우리 주님은 두 번째 회복의 단계를 말씀을 하십니다. 따라하세요. 실패의 그 자리에서 사랑으로 다시 시작하라. 실패의 그 자리에서 사랑으로 다시 시작하라. 너의 사랑이 아니라 주님의 사랑으로, 너의 힘이 아닌 주님의 힘으로. 그래야 생명력이 길어지기 때문에 그렇습니다. 유진 피터슨이라는 사람은 참 위대한 말을 했습니다. 다윗의 위대함은 실패한 그 자리에서 또다시 일어서는 그 모습이다, 이렇게 말했습니다. 여러분, 작은 실수가 아니라 큰 실패는 언제 일어날까 하는 것입니다. 여러분, 엄청난 큰 실패는 언제 생겨날까? 놀랍게도 최정상의 자리에 섰을 때입니다. 하나님의 마음에 합한 다윗은 언제 실패할까? 왕이 되었을 때입니다. 민족의 지도자인 모세는 언제 실패할까? 그것은 왕자의 자리에 있을 때입니다. 오늘 본문의 베드로는 언제 실패할까? 수제자의 자리에 있을 때입니다. 자, 여러분, 능력이 있는 최고의 사람이 되었을 그때 대부분 다 넘어진다는 거예요. 왜? 실패가 없는데 어떻게 안 넘어져요? 실패의 과정이 있어야 되지. 다윗은 수많은 고난의 세월을 지내죠. 10년 동안 풍찬 노숙, 광야 생활을 하게 됩니다. 그리고 7년 6개월이라는 시간 동안 남과 북의 이런 갈등 때문에 고통을 받게 되죠. 거의 17년이라고 하는 시간이 지나죠. 그리고는 왕의 자리에 오릅니다. 전쟁에서 연전연승을 하고 있을 때 다윗은 병이 드는 것입니다. 바세바와의 사건이 터지죠. 그 뒤로 엄청난 가정의 문제가 생기는 거예요. 첫 아들 암놈이 압살롬에 의해서 살해가 되고, 이 압살롬이 얼마나 무서운 범죄를 저질렀는지 다윗 왕을 힘들게 하고, 그리고 국가를 뒤집는 국가 모반 반역을 하게 되는 것입니다. 그리고 왕이 예루살렘을 떠날 때 다윗 왕이 눈물을 흘리면서 맨발로 떠나가는 것이죠. 근데 하나님이 또 한 번의 기회를 줍니다. 그래서 반란군들을 다 물리치고 그 후에 다시 왕이 됩니다. 이 왕이 되고 난 다음에 어느 정도 큰 힘을 발휘하느냐? 고대 근동 지방의 가장 큰 엄청난 세력인 블레셋을 초토화시킵니다. 그 주변을 다 완전히 섬멸하죠. 자, 위대한 왕으로 다시 등극할 때 천추의 한이 되는 또 하나의 실수를 저지르게 되는 것이죠. 인구조사를 하게 되는 것입니다. 왜 인구조사를 할까요? 병사의 숫자를 더 늘리기 위한 것입니다. 숫자에 노름을 하는 것이죠.
자기도 어때요? 이제 명예와 권세를 누리면서 즐기면서 그 맛에 빠져버렸을 때 치명적인 실수를 하게 되는 것이죠. 이 일로 인해서 백성 7만 명이 죽는 것입니다. 인간은 참 교만해지기 쉬운 동물입니다. 그래서 유대인의 속담에 이런 말이 있습니다. 오늘이 내 인생의 최초의 날인 것처럼 생각하라. 그러나 오늘이 내 인생의 최후 마지막 날인 것처럼 행동하라. 그랬습니다. 제가 자주 되뇌이는 말이 있습니다. 그것은 이런 얘기입니다. 너는 하나님께서 이 모든 것의 주인이다. 하나님이 모든 것 다 할 수 있다는 하나님의 능력을 믿으라. 그러나 동시에 하나님께서 이 모든 것을 너에게 맡겼다. 그러니까 너는 최고 최선을 다해서 하나님의 일을 해야 된다. 이게 하나님께서 저에게 주시는 메시지입니다. 여러분, 참 중요한 것은 언제나 순전함과 정직한 첫 번의 부르심을 잊지 않아야 된다는 거예요. 다윗이 이렇게 큰 엄청난 실수를 범했음에도 불구하고 다윗이 가지고 있는 우대성이 뭘까? 하나님 앞에 정직함입니다. 그리고는 단순합니다. 여러분, 처음 마음, 처음의 일과 처음의 사랑과 처음의 동기를 잊지 않는 것입니다. 우리 주님께서 처음 베드로를 만났을 때 하셨던 그 말씀, 요한복음 1장 42절입니다. 따라하세요. 내가 요한의 아들 시몬이니 장차가 게바가 되리라. 자, 요한의 아들 그랬습니다. 요한의 아들. 이 요한의 아들은 과거의 이름, 시몬은 지금의 이름, 앞으로의 이름은 게바, 반석, 베드로랍니다. 자, 요한의 아들 시몬, 게바 생각나도록 요한의 아들 시몬아 이렇게 부르고 있습니다. 너는 앞으로 게바 반석이 될 것이고 너의 그 반석 신앙 고백 위에 수많은 사람들이 구원받고 수많은 사람들이 용기를 얻게 되고 수많은 교회가 세워질 거야. 다시 시작해야 되잖아. 너는 반석이 될 사람인데 나는 여전히 너를 사랑한단다. 변함없이 너와 함께 할 거야. 이제 다시 시작해 볼래? 이게 오늘 본문의 말이에요. 자, 회복의 세 번째 단계입니다. 따라하세요. 새로운 사명으로 일을 시작하라. 새로운 일이 되는 거예요. 오늘 말씀 베드로에게 새로운 사명적인 삶이 있음을 확신시켜주고 있습니다. 베드로가 다시 해야 할 과제를 확인시켜주는 것이죠. 내가 나를 사랑하느냐? 예, 제가 주님을 사랑하는 줄 주님이 이미 알고 계십니다. 그렇다면 내 양을 먹이라, 내 양을 치라 그랬습니다. 이 말이 무엇입니까? 다시 사람을 양육하고 다시 사람을 세우고 좋은 사람을 남기는 것이 최고의 유산이다. 사람을 변화시키는 위대한 일을 다시 시작해라. 주님은 사랑으로 시작해야 됨을 알려주시면서 사랑을 확인시켜 주시고 마음의 죄악을 씻어주시고 그리고 다시 사명을 회복시켜 주시는 것이죠. 자, 한 번의 실패, 두 번의 실패, 세 번의 실패, 그래도 다시 기회를 주시는 주님. 다시 시작해야지, 다시 돌아와야지, 다시 헌신해야지, 다시 사랑해야지 말씀하세요. 실패한 그 자리에서 다시 일어나라. 위대한 일이 있다라는 것입니다. 오늘 저는 삶의 도약을 위한 실패라는 제목으로 하나님의 말씀을 전했습니다. 실패의 모범인 베드로의 삶 속에서 오늘 우리가 직면하는 문제 해결을 모셔드리고 왔습니다. 그렇다면 이 적용의 문제는 뭘까 하는 것입니다. 여러분, 베드로는 사명적인 인생을 다시 시작합니다. 위대한 사람이 되죠. 어느 정도 위대한 사람이 될까요? 그 아주 촌사람, 부족한 사람인데 세계 복음화를 위해서 로마로 가게 됩니다. 그리고 복음을 전하게 되죠. 영적으로 지구의 지축을 흔들어요. 엄청난 일을 하게 되어집니다. 여러분, 베드로가 로마에 가서 계속해서 복음을 전했던 그 복음을 누가 통역을 하느냐?
마가가 통역을 하게 됩니다. 마가 요한이죠. 여러분, 바로 마가 요한은 성령의 능력과 함께 베드로가 전했던 복음을 기록을 합니다. 그것이 바로 마가복음인 것입니다. 이 마가복음은 베드로가 모든 길은 로마로 통한다, 세계의 중심지인 로마에서 외쳤던 복음이 바로 마가복음인 것입니다. 자, 우리가 어떻게 적용을 해야 할까 하는 거예요. 따라하세요. 의미와 가치를 추구하는 인생이 되어라. 여러분, 의미를 추구해야 되는 거예요. 가치를 추구해야 되는 것입니다. 크고 화려한 것 속에 의미가, 가치가 있는 것만은 아니에요. 제자들이 밤을 새워가면서 잡고 싶어 했던 물고기는 세상의 재물입니다. 그것은 세속적인 부자였죠. 그것은 진리와 상관없는 성공입니다. 근데 다시 돌아갔어요, 그 길로. 그런데 오늘 본문 속에서 물고기 153마리를 잡았다, 그물이 찢어지지 않았다 그랬습니다. 여러분, 제자들이 들어올린 153마리의 물고기는 무엇을 의미할까요? 그것은 그리스도 안에서 새롭게 시작한 삶의 가치를 얘기하는 것입니다. 앞으로 계속해서 예수 그리스도 안에서 추구해야 될 삶의 의미요, 그런 예수 그리스도와 함께 시작한 축복의 기적을 바로 보여주고 있는 것이죠. 또 중요한 적용이 하나 있습니다. 따라하세요. 참된 믿음을 위해 인생의 왼편을 포기하라. 자, 여러분, 믿음이란 뭘까요? 수없이 던지던 인생의 왼편을 포기하는 것입니다. 주님이 없는 왼편, 그 물질이 얼마나 헛된지를 알아야 된다는 거죠. 주님이 없는 왼편의 부귀, 영화, 소용이 없다는 거. 왜? 머지않아 다 공동묘지의 흙으로 썩어버릴 우리들인데 허망한 것 쫓으면 안 되고, 의미와 가치를 쫓을 뿐만 아니라 왼쪽을 포기하라. 헛된 욕심, 헛된 욕망의 인생의 바다에서 내 인생의 왼쪽을 포기하고 주님과 함께하는 오른쪽을 선택하라. 자, 우리 주님은 제자들을 살펴봤습니다. 밤새도록 실패하는 모습을 봐서 왼쪽에 그물을 던져서 밤새도록 실패하는 거예요. 안타까운 마음으로 밤새 실패하는 것을 바라봤죠. 제자들이 주님의 말씀에 순종해서 오른편에 그물을 던졌을 때 삽시간에 진리와 생명과 참된 의미로 바꿔준 것입니다. 사랑하는 여러분, 지금 우리가 가지고 있는 것이 별것이 없고 실패하고 어렵고 손해진 것이 없다고 할지라도 지금이야말로 인생의 오른편을 추구할 은총의 기회라는 사실을 믿으시기 바랍니다. 물고기 153마리는 단순한 물고기가 아니었습니다. 주님과 함께 살아갈 때 이게 복된 의미의 인생이 될 수 있다 하는 것이고, 이런 무식하게 이를 데 없던 제자들이 훗날 세계 역사를 뒤바꾸고 지구의 지축을 흔들어놓은 진리의 증인이 되는 것입니다. 비록 작고 비록 초라하고 비록 보잘것이 없어도 인생의 허망한 왼쪽이 아니라 주님이 원하는 오른쪽을 선택할 때 이런 길로 갈 수 있음을 믿으시기 바랍니다. 마지막 세 번째는 이것입니다. 따라하세요. 평형수를 채워야 인생 항해에서 승리한다. 자, 여러분, 평형수를 채워야 인생 항해에서 승리한다 하는 것이죠. 자, 잠시 한번 이제 1분짜리 영상을 보고 설교를 마치겠습니다. 여러분, 세월호의 침몰의 원인이 뭘지를 잘 생각해 보세요. 다시 보기 싫지만 다시 한번 보십시오.
평양의 원인이 무엇일까? 여러분 이미 잘 알고 있습니다. 짐을 많이 싣기 위해서 평양수를 빼버린 거죠. 오히려 짐을 많이 실으면 실을수록 평양수를 참아야 되는데 말이에요. 성경은 이렇게 말합니다. 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 죄악의 짐이 점점 무거워져요. 가난의 짐, 질병의 짐, 무지의 짐이 점점점 무거워지는데 평영수를 참아야 되거든요. 성경에 보니까 평영수가 나옵니다. 사실 이 평영수를 붙잡고 살아갔던 사람들이 성경 안에 참 많습니다. 시편 119편 107절 따라하세요. 나의 고난이 매우 심하오니 여호와여 주의 말씀대로 나를 살아나게 하소서. 자, 지금 내가 쓰러지려고 하니까 다시 좀 나를 살아나게 해주세요. 하나님의 말씀이 평영수다 하는 것입니다. 평영수가 무엇입니까? 쓰러지려 할 때 다시 세워주는 복원의 힘, 그것을 제공하는 것이 평영수죠. 자, 유라굴로라는 광풍을 사도 바울이 만납니다. 유라굴로. 그때 당시 여러분 276명이 탔으니까요. 바울 당시에 엄청나게 큰 배입니다. 이게 보니까 풍랑을 만나죠. 근데 갑판 위에서 사도 바울이 이렇게 소리를 칩니다. 여러분이요, 안심하라. 어젯밤에 나에게 나타나신 하나님의 말씀, 그 말씀대로 될 것을 믿는다. 그러면서 하나님 앞에 감사하는 거예요. 다 쓰러지고 모든 물건을 바다에 다 집어던지는 갑판에서 사도 바울 한 사람만 그렇게 하나님의 말씀을 붙잡고 믿음으로 나갈 때 결국은 나중에 멜리데라는 섬에 도착을 하게 되고 그곳에 겨울을 보내게 되는데 그곳에서 기적이 일어나게 되는 것이죠. 여러분, 인생의 항해 우리가 어떻게 해야 될까요? 평형수를 쳐야 되는데 이 평형수가 하나님의 말씀이다 하는 거예요. 이 말씀을 지표 삼고 말씀에 의지해서 인생을 살아가는 그런 귀한 여러분 될 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다.